Good morning. We are in the discussion of MCQs of unit number 2. I think we have completed yesterday up to question number 28. Shall we continue now? Yes. Yes, sir. Now, question number 29. Read it. If number of coplanar forces acting about any point, then sum of clockwise moment is dash dash the sum of anti-clockwise moments at that point. So here number of coplanar forces acting about any point. Here one word is missing. What is that? Equilibrium condition. If you want the equilibrium, we know that the condition is out of the three. Summation m is equal to 0. Okay. So considering this, now read the question. If number of coplanar forces acting at any point, the sum of clockwise moment is, it should be equal to, correct? Yes, sir. Yes, sir. So for equilibrium, summation m is equal to 0. Question number 30 now. The principle of moment states that in number of coplanar forces acting on a body with equilibrium, then your algebraic sum is 0, movements म्हणते ना, ठीक है? Then line of action are at equal distance. हे काय कंपल्सरी नाही. Distance वेगवेगळं असू शकतं. Algebraic sum of moments about any point in the plane is 0. ठीक है? So I think most appropriate is C. प्रत्येक वेळी मोमेंट इक्वल असण्यासाठी इक्वल डिस्टन्सची गरज नाही, बरोबर आहे का? इथं पण अल्जेब्राइक सम इज 0 म्हटलंय, इथं पण अल्जेब्राइक सम इज 0 म्हटलंय, आणि इथं काय सांगितलंय? एनी पॉइंट इन द प्लेन. Therefore this is more appropriate. If you remember, पूर्वी आपण डिस्कस केलं तर एखाद्या कपलचं मोमेंट घेतलं किंवा अबाउट 1 पॉइंट घेतलं तर त्याचे मोमेंट असतं. हा पॉइंट तुम्ही ए बी सी शिफ्ट केला होता, आपण आठवतं का पहिल्या चॅप्टर मध्ये? Yes, sir. Yes, sir. तर कुठल्याही पॉइंट भोवती ते मोमेंट कॉन्स्टंट राहतं. डू यू रिमेंबर दॅट? Yes, sir. Yes, sir. हॅलो, आवाज येत नाही तुमचा. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 31. A couple produces rotational motion. Rotational motion. it produces rotational motion. 32. For any system of coplanar forces, the condition of equilibrium is that. आता इथे ऍक्च्युली कसं पाहिजे? कॉन्करंट नॉन कॉन्करंट, बरोबर ना? Yes, So the sir. statement is incomplete. आपण काय करूया? मोस्ट जनरलाइज केस आपण कन्सिडर करूया. लेट अस सी द ऑप्शन्स फर्स्ट. समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 असली पाहिजे, समेशन एफ वाय इक्वल टू 0 असलं पाहिजे, आणि नॉन कॉन्करंट जर फोर्सेस असतील समेशन एम असली पाहिजे. So we assume that the question is asked for non-concurrent. Therefore, the answer will be Option D. D. All of the above. लक्षात येतं मी काय सांगतोय? कधी कधी स्टेटमेंट पण इनकम्प्लीट असतात. 33. If you can't change the world, you have to change yourself. 33. The force of friction between two bodies in contact depends upon area of their contact. Is it true or false? A जे आहे ट्रू आहे का फॉल्स आहे? False.
फॉल्स आहे. करेक्ट. डिपेंड्स ऑन रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी. ठीक आहे. ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस आणि ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. तर ए फॉल्स आहे. हे एरियावरती अवलंबून नाही तर नेचर ऑफ एरियावरती अवलंबून आहे किंवा सरफेस वरती. बरोबर आहे. नंतर नॉर्मल टू द सरफेस हे कोणाचं डिस्क्रिप्शन हो? रिएक्टिव्ह फोर्स. रिएक्टिव्ह फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन. बरोबर आहे का? Yes, sir. आणि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी जास्त असेल तर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कमी असतो. त्यामुळे राईट आन्सर कुठला असणार आहे? Option B. ऑप्शन C. बी. बी. ठीक आहे. जस्ट अ मिनिट. Let us move to question number 34. The force of friction always acts in a direction opposite to. Direction of motion. In which the body tends to move. Body is moving both A and B. काय करेक्ट आहे? Option C. Option C. Option Both C. and B. ऑप्शन सी. तर ऑप्शन ए जो आहे हा कोणाशी संबंधित आहे? Static. स्टॅटिक फ्रिक्शन. म्हणजे you are applying force to the body but still it is not moving. बॉडी मूव्ह होत नाही तरी पण फ्रिक्शन एक्झिस्ट करते. हे तुम्हाला माहिती आहे तो ग्राफ. बरोबर आहे ना? Yes, sir. Yes, sir. आणि बी हा ऑप्शन कशासाठी ऍप्लिकेबल आहे? Dynamic. डायनॅमिक फ्रिक्शन. पण आता जे विचारलं ते जनरल विचारलंय फ्रिक्शन. बरोबर आहे का नाही? त्यामुळे बॉडी मोशन मध्ये असो अगर नसो जर तुम्ही फोर्स अप्लाय केलेला असेल तर ज्या दिशेला बॉडी मूव्ह होते किंवा ज्या दिशेला मुवमेंटचा प्रयत्न चालू आहे येस और नो त्याच्या अपोजिट कोण असेल? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन और द डायरेक्शन इन विच द मोशन ऑफ द बॉडी मे स्टार्ट. क्लियर? सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Both A and B. Both A and B. 35. Which of the following statements is correct? Force of friction doesn't depend on area. It is right. The magnitude of limiting friction bears a constant ratio to normal reaction. F by R is constant. त्याला आपण mu म्हणतो. बरोबर आहे का? Yes, sir. Next, static friction is slightly less than dynamic friction. स्टॅटिक फ्रिक्शन हे मोर असतं ना? Limiting तर इथं दिलेलं आहे 35 चं आन्सर काय दिलं बरं? डी दिलं इथं. Sir, correct आहे. D. ऑप्शन डी. आवाज येत नाही. प्रॉब्लेम मला हाच आहे. मला वाटतं हेडफोनचा काय प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे येतोय पण खूप बारीक येतोय. स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इथं मोर जर तुम्ही कन्सिडर केलं Sir, तिथे डायनामिक नाही लिमिटिंग फ्रिक्शन आहे. चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करताय. तर ए आणि बी तर राईट आहे. डू यू अग्री? Yes, sir. येस सर. आणि स्टॅटिक फ्रिक्शन हे डायनामिक फ्रिक्शन जास्त असतं कारण मोशन मध्ये गेल्यानंतर फ्रिक्शन कमी होतं. येस और नो? Sir, limiting friction. लिमिटिंग फ्रिक्शन आहे सर. लिमिटिंग फ्रिक्शन आहे. ठीक आहे. आता आवाज आला. ओके ओके ओके. लिमिटिंग फ्रिक्शन पेक्षा डायनामिक फ्रिक्शन कमी असतं. ठीक आहे. तुम्ही काय म्हणता आता ऐकवाल मला? दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. FL मॅक्सिमम. बरोबर ना? आणि हा जो झोन आहे हा डायनामिक फ्रिक्शन आहे आणि डायनामिक फ्रिक्शन हे FL पेक्षा कमी असायलाच पाहिजे.
बरोबर ना, ऍज पर द ग्राफ. पण स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजे काय, तर इथून ते इथपर्यंत असणारे सर्व व्हॅल्यू. बरोबर ना. Yes, sir. या सर्व व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या डायनामिक फ्रिक्शन पेक्षा कमी असणार आहे. ठीक आहे, त्यामुळं आपण ते वेगळंच कन्सिडर करत होतो. Ultimately, what is the answer? All the statements are correct. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. थोडं मोठ्यानं बोला, घरातले थोडं घाबरतील काय झालं म्हणून. Yes, त्यांना sir. सांगा सरांना ऐकू येत नाही. ओके. Yes, sir. 36. Sir. क्वेश्चन नंबर 36. इफ अ लॅडर आपण शेवटचा पॉइंट घेतोय एमसीक्यू झाल्यानंतर. ठीक आहे, तो पेंडिंग होता. लॅडर हा पण फ्रिक्शन वरती अवलंबून आहे, बट यस्टरडे आय डिस्कस्ड विथ अदर टीचर्स. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्यू लॅडर वरती प्रॉब्लेम जास्त पडत नाहीत. थिअरी आपण समजून घेऊया, नो डाऊट. आज जर लवकर संपली एमसीक्यू तर. ओके. 37. tan of angle of friction is equal to coefficient of friction. Agree. 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 A. Mu is equal to tan phi. बरोबर ना. Yes, sir. Yes, sir. त्यामुळे इथं काय येणार, ऍग्री. mu is equal to tan phi नोटेशन आहे माझ्यामध्ये. 38. For applying Lami's theorem to body in equilibrium under three forces, important thing, all three either come towards the point of concurrency or go away from the point of concurrency. याच्यावरती आपण खूप चर्चा केलेली आहे. ठीक आहे, आणि हे मी तुम्हाला प्रूव्ह पण करून दाखवलं की सर्वच्या सर्व फोर्सेस टुवर्ड्स द पॉइंट किंवा अवे फ्रॉम द पॉइंट जायची गरज नाही. येस और नो. पण Yes. आता एक्झामिनर काय एक्सपेक्ट करतोय ते मी बघून सांगतो तुम्हाला. 38 A. ठीक आहे, म्हणजे what most of the people think, सर्व फोर्सेस either towards the point असावे किंवा सर्वच्या सर्व फोर्सेस हे कसे असावे, अवे फ्रॉम द पॉइंट. हे तुम्ही एमसीक्यूच्या दृष्टीने फक्त लक्षात ठेवा. इज इट क्लिअर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऍट ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम सोडवताना मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सिद्ध करून दाखवलं की डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हा लॉ ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी नुसार, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स म्हणजे काय, टुवर्ड्स और अवे एवढंच सांगतोय. हे मॅटर करत नाही. सर्वांना समजलं तो पॉइंट न्यूमरिकल मध्ये? Yes, sir. ठीक आहे, बट व्हॉट अदर पीपल थिंक, सर्वच्या सर्व फोर्सेस कसे असावे, टुवर्ड्स द पॉइंट और अवे फ्रॉम द पॉइंट. तर एमसीक्यू साठी आपण थोडा वेळ मान्य करूया. 1 मार्क पाहिजे आपल्याला, बरोबर ना. आणि तिथं काय असतं, चर्चा करायची सोय नसते, बरोबर ना. गुगल फॉर्म असतात, 0 किंवा 1 एवढेच मार्क देतात. त्यामुळं एमसीक्यूच्या दृष्टीने ऍग्री म्हणूया आपण. चालेल? Yes, sir. Yes, sir. 39. ओके, वन मोर थिंग, बट रिझन तुम्हाला माहिती आहे काय रिझन आहे हो? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 minus. 180 मायनस थीटा. बरोबर आहे का? आणि साइन थीटा इज इक्वल टू मायनस साइन ऑफ 360 मायनस थीटा. ठीक आहे, त्यामुळे एखादा फोर्स समजा अवे फ्रॉम द पॉइंट असेल आणि तुम्ही जर त्याला तुम्ही ऍज पर द गिवन पोझिशन टुवर्ड्स द पॉइंट समजला तर त्याचं मॅग्निट्यूड बदलणार नाही, कारण साइनची व्हॅल्यू बदलत नाही, फक्त साइन बदलतं. आणि साइन बदललं म्हणजे काय, त्याचा अर्थ एवढाच होतो, ज्याला तुम्ही टुवर्ड्स द पॉइंट समजत होता तो ऍक्च्युअली अवे फ्रॉम द पॉइंट आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. इज इट क्लिअर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, पण sir. एमसीक्यूच्या दृष्टीनं यू हॅव टू ऍग्री दिस पॉइंट.
39. If a body is in equilibrium, we may conclude that no force is acting on the body. चालू शकते ना, जर फोर्सेस ऍक्ट होत नसेल तर इक्विलिब्रियम मध्ये असणारच. रिझल्टंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉडी 0. हे पण बरोबर आहे. हे मोमेंट पाहिजे इथं. मोमेंट ऑफ all the forces about any point is 0. Both B and C. Now you have to talk about the most appropriate इथं, बरोबर ना? म्हणजे ऍक्च्युली ए पण ट्रू आहे, बरोबर आहे की नाही? जर फोर्सेस ऍक्ट होत नसेल तर इक्विलिब्रियम मध्ये राहणारच आहे. ठीक आहे, पण हे काय आपल्या सिलेबस मध्ये असलं शिकवलं नाही, त्यामुळं both B and C as correct. So you have to talk about the most appropriate. मी तुम्हाला सांगितलंय, जर एखादा ऑप्शन तुम्हाला 50% बरोबर वाटतो, एखादा 70% बरोबर वाटतो, तर तुम्ही प्रायोरिटी कशाला दिली पाहिजे? जो जास्त सिमिलर टू रियालिटी आहे. इज इट क्लिअर? Yes, Yes, sir. sir. कारण हे क्वेश्चन जे येतात मी तुम्हाला सांगितले विद्यापीठाचे क्वेश्चन पेपर मध्ये असतात आणि ते काय ऐन वेळेला चेंज होत नसतात. त्यामुळे तिथं आपल्याला डिसिजन घेता आलं पाहिजे. म्हणजे प्रश्न चुकीचा असं कुठं असतंय काय, ह्या चर्चेला तिथं वेळ नसतो. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Question number 40. A body is said to be in equilibrium if it has no lines of motion. If I lines of motion, it is not related to the content we discussed. No lines of motion म्हणजे मूव होत नाही असा आपण अर्थ घेऊया. क्वेश्चन नंबर 40. व्हॉट इज द आन्सर? डिसएग्री असायचं उत्तर आहे. मला एकदा आठवण करा लाईन्स ऑफ मोशन विषयी, मी काहीतरी सर्च करून तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. 40 इज आन्सर ऍज पर द की इट इज बी. मला कोणीतरी संध्याकाळी 7 नंतर मेसेज करा, 7 वाजेपर्यंत. म्हणजे वी आर इन इम्पॉर्टंट वर्क ऑल द टीचर्स. त्यानंतर कोणतं मला मेसेज टाकून आठवण करा. आय विल सर्च अबाउट दिस लाईन्स ऑफ मोशन. ठीक आहे, लिनियर असेल, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक पण असू शकते. 41. फ्रिक्शनल फोर्स इज टँजेन्शियल फोर्स टू कॉन्टॅक्ट सर्फेसेस. Agree. If you consider the body like this, if this is applied force P, force of friction हा कसा असेल? along the surface असेल. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. सर्क्युलर मोशन जर असेल तर असं रोलिंग मोशन असेल, बरोबर आहे का? हा अप्लाइड फोर्स असेल. इन दिस केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी टँजेन्शियल. ठीक आहे, तर दोन्हीपैकी कुठलं जास्त लॉजिकल आहे? रोलिंग मोशनच्या संदर्भात हा प्रश्न आहे असं वाटतंय, बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we have to agree. 41. असं असतात, सम ऑफ द क्वेश्चन्स आर इनकम्प्लीट, पण हायपोथेसिस गृहीत धरून त्याचं उत्तर द्यावं लागतं. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. इथं पण आता बघा 42. इथे एक डायग्राम दिलेली असणार आहे. एक बॉडी अशी काहीतरी असेल, एक मोमेंट सेंटर असेल समजा O, 40 न्यूटन असं काहीतरी फोर्स दिलेला असेल आणि डिस्टन्स दिलेला असेल, बरोबर आहे? पण ही डायग्रामच इथं प्रिंटेड नाही, त्यामुळे आपण मोमेंट किती असेल हे सांगू शकत नाही, बरोबर आहे? बट if the condition is like this,
जर हा 40 किलोन्यूटन फोर्स इफ इट इज पासिंग थ्रू O विल ॲज्युम पर्टिक्युलर कंडिशन. ओके, आणि आपल्याला कन्फ्युज करायसाठी आपण गृहीत धरूया डिस्टन्स इज गिवन एज मे बी 3 or 5 मीटर. सांगा व्हॉट विल बी द आन्सर. 0. 0. तर 40 into 0 if the force is passing through the given point as per this given diagram. ठीक आहे, स्नॅपशॉट घ्या प्लीज, कारण ह्या गोष्टी परत स्क्रीनवर दिसणार नाही. प्रत्येक वेळी युट्यूब ओपन करणं शक्य नसतं, बरोबर ना. जरी ओपन केलं तर त्याच मिनिट मध्ये जाणं बरोबर, त्यापेक्षा स्नॅपशॉट बेटर राहतात. 43. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिझल्टंट हा जुनाच क्वेश्चन रिपीट आहे. काय म्हणायचं. Composition. कॉम्पोजिशन, कंपोज करणं, अनेकापासून एक तयार करणं, बरोबर ना. 43 आन्सर इज ए. स्नॅपशॉट घ्या. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Let me know, are you confident about the MCQs? Yes, sir. Yes, sir. 1 kg force is equal to 8.9 Newton. 8 Newton. किती. 9.81. 9.8 ना. C, option C. Option C. Hello. Option C. C. You will use Yes, code sir. language. ठीक आहे ना, आवाजाचा प्रॉब्लेम आहे. 45. The term forces may be defined as an agent which produces or tends to produce, destroys or tends to destroy the motion. Destroy म्हणजे काय. डिसेलरेशन. ठीक आहे, तर बॉडीची मोशन प्रोड्यूस करणं किंवा त्याला रेजिस्ट होणं, सोप्या भाषेत, बरोबर ना. त्याचं काम कोण आहे. फोर्स आहे. देअरफॉर ऍज पर द डेफिनेशन ऑफ फोर्स वी हॅव टू एग्री. 46. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी, दिस इज इंटरेस्टिंग. Option B. The coefficient of friction will be. No. Option B. Option B, sir. A, sir. Just use the formula and you will get the answer. Coefficient of F by friction R. mu. Chalo, step And by F step equal- देखते हैं. What is the formula for mu? F by R. Force of friction divided by Reaction. normal reaction. बरोबर ना? Yes, sir. Yes. Now we'll consider a routine in which this is weight, this is normal reaction. बरोबर आहे का. जर वेट डबल केलं, नॉर्मल रिएक्शन काय होईल. Double. डबल होईल. विचारलं कोणाविषयी. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. येस और नो. म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर. या केस मध्ये आपल्याला अझ्युम करायला लागेल की अप्लाइड फोर्स हा कॉन्स्टंट आहे. येस और नो. Yes, sir. Yes, sir. त्याच्याविषयी काहीच बोललेत नाहीये. नाव गिव्ह मी द आन्सर. Half. Option C. Option C, sir. ऑप्शन सी येईल मला वाटतं, बरोबर ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 46. तर हाफ व्हायला पाहिजे, पण जे आन्सर की आहे पीडीएफ मी एकदा शेअर केले, आठवतंय ना. त्याच्यामध्ये सर्व चॅप्टरचे सर्व एमसीक्यू आहेत. चॅप्टर वाईज एमसीक्यू शेअर करणार नाही. एकच पीडीएफ आहे, त्याच्यामध्ये सर्व चॅप्टरचे एमसीक्यूज आहेत. पाहिलं का सर्वांचे पीडीएफ. टीचिंग डायरी मध्ये आहे आपल्या.
Yes, sir. तर तिथे तुम्हाला करेक्शन करावं लागेल. तिथे दिलेला आन्सर ए आहे, तर डबल होऊ शकत नाही. डू यू एग्री? Yes, sir. Sir. बिकॉज इफ वेट इज डबल्ड, डब्ल्यू चे 2W झालं, नॉर्मल रिएक्शन डबल होणार आहे. बाय डेफिनेशन म्यू म्हणजे काय? एफ बाय आर आहे ना, आर बाय एफ आहे. F by R. F by एफ R. बाय आर आहे. जर नॉर्मल रिएक्शन डबल झाली तर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाफ होईल. डू यू एग्री? शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तर इथे तुम्हाला करेक्शन करायला लागेल 46 मध्ये. प्लीज नोट दिस पॉइंट. 47. Lami's theorem is applicable only for Option C. Coplanar concurrent. coplanar and concurrent additional काय? 3 forces. 48. The force of friction always acts in direction opposite to that. हे झालेलं रिपीट आहे. Option C. C. Option C. 49. The reaction from smooth surface must be dictated along the normal at the point of contact. Reactive force हा normal असतो. Agrees असेल ना? Yes, sir. Yes, sir. 49. Take a snapshot. चला आता विथ आन्सर घेऊया. एवढे एकाच फ्रेम मध्ये हे पॉसिबल आहे. 50. The minimum force required to slide a body of weight W on a rough horizontal surface is. Weight W घ्या बॉडीचं, बरोबर ना? हॉरिझॉन्टल सरफेस सांगितलंय आणि काय सांगितलंय? वेट W along rough horizontal surface. हा horizontal surface घेतला. Normal reaction. कसं डिसाइड होऊ शकतं? F equal to mu R and R equal इक्वल to टू म्यू आर समजा आपण घेतलं. म्यू आर ठीक आहे, आणि म्यू साठी काय ठेवलं? tan phi ठेवायचं म्हणताय काय? म्यूच्या ठिकाणी tan phi ठेवलं इनटू R equal to आर आणि W. डब्ल्यू इक्वलच असतील ना, Yes. बरोबर आहे Yes. का? Yes, sir. हॉरिझॉन्टल सरफेस वरती जर असेल तर वेट डाऊनवर्ड असेल, व्हर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड. त्यामुळे आर च्या ठिकाणी आपण डब्ल्यू ठेवू शकतो. tan phi इनटू डब्ल्यू. Option C. C. सी. उत्तर काय दिलंय? सीच आहे. ओके, म्यूच्या ठिकाणी फक्त tan phi ठेवलाय, फायच्या ऐवजी इथं आता थीटा म्हणतात. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. इज इट अंडरस्टूड? एफ इक्वल टू म्यू आर, म्यूची व्हॅल्यू ठेवा tan phi किंवा tan थीटा जे काय म्हणतात ते. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. 51. द अँगल ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे काय? फाय. अँगल ऑफ फ्रिक्शन कशामधला अँगल असतो? रिझल्टंट आणि नॉर्मल रिएक्शन मधला. ओके. The angle of inclination of the plane at which the body begins to move हा वेगळाच आहे, angle of repose आहे, C. ठीक आहे. 52. बॉडी begins to move the down म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्लेन जर इन्क्लाइन केलं तर ज्या अँगलला बॉडी मूव्ह होते, बरोबर ना? घड्याळाकडे लक्ष द्या. दिस इज अँगल ऑफ रिपोज. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes or no? It is demonstrated. 51 therefore is angle of repose. ज्या अँगलला बॉडी मूवमेंट सुरुवात करते that is angle of repose. 52. Coefficient of friction depends on
Nature of surface. Surface only. Surface only. नेचर ऑफ द सर्फेसेस 52 काय दिलंय बी. ठीक आहे. द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन Roughness of surface. Top surface. इट डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ओनली. एरियावरती अवलंबून नाही. वी हॅव डिस्कस्ड इन डिटेल. 54 द फोर्स बाय विच द बॉडी इज अट्रॅक्टेड. हे पहिल्या चॅप्टर मधलं आलं नाही. Weight. वेट. ठीक आहे. टेक अ स्नॅपशॉट. आता मला वाटतं बीमचे इक्विलिब्रियम सपोर्ट रिएक्शन जे होते त्याच्यावरती पण काही एमसीक्यूज असतील. हे फ्रिक्शन आणि लॅमिस थेरम वरती होते मोस्टली आणि कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम. घेतला स्नॅपशॉट. शॅल वी कंटिन्यू. Yes, sir. Yes, sir. इक्विलिब्रियम ऑफ बीम वरती आहेत एमसीक्यूज. किती आहेत बरं. $47. ठीक आहे. मला वाटतं 20-25 तरी होतील आज. So these are the MCQs based on equilibrium of beams. कधीतरी कोण एके काळी बीमचा चॅप्टर सेपरेट असेल त्यावेळी हे सेपरेट केलेले असतील एमसीक्यूज कोणतरी. Shall we start? MCQs on beams. Yes, sir. Yes, sir. The friction मधनं झाला तर ठीक आहे. चॅप्टर 2 आहे एवढं समजूया आपण. जास्त काय नको समजायला. द फ्रिक्शन एक्सपिरियन्स्ड बाय बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन. Dynamic friction. It is dynamic friction. Correct. The angle of inclined plane at which body just begins to slide down is called as helix angle. False. False is येणार. त्याचं उत्तर काय? Angle of repose. बरोबर का? Third, the minimum force required to slide a body of weight W tan theta, mutual value tan ठेवली आपण. Tan theta tan phi म्हणा. Fourth, a body will begin to move down an inclined plane if the angle of friction is inclined surface सांगितलं ना. We'll consider one inclined surface. कशाचे कंपॅरिझन सांगितले? इन्क्लिनेशन ऑफ द प्लेन. ठीक आहे. हा हॉरिझॉन्टल सरफेस घेतला आपण. इन्क्लाइन्ड सरफेस घेतला. वेट ऑफ द बॉडी वेटचा कंपोनंट झाला बरोबर का. म्हणजे हा कोण झाला? पी झाला थोडक्यात. हा जर थीटा असेल हा कुठला नो पी कॉसच येणार ना कंपोनंट. डब्ल्यू हा जर थीटा असेल तर हा थीटा असेल बरोबर आहे का इथं. Yes, sir. हा 90 minus इंटू कॉस ऑफ 9 कॉस 90 मायनस थीटा म्हणजे हा पी साइन होईल बरोबर आहे का. कॉस 90 मायनस थीटा म्हणजे साइन थीटा बरोबर ना. फोर्स झाला. बाकी अजून काय काय असतं? नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिक्युलर टू द सरफेस बरोबर का. आणि ह्या दोघांचा रिझल्टंट एस येईल. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Sir. आपण फाय जो मेजर करतो तो हा मेजर करतो. काय असतं? म्यू इज इक्वल टू tan phi. Tan phi.
बरोबर आहे. आता कंपॅरिझन त्यांनी विचारले हा थीटा आणि फाय यांची. फाय इथे आहे, समजतंय ना. थीटा हा सरफेसचा अँगल आहे. The body will begin to move down inclined plane if angle of friction is, साधी गोष्ट, फ्रिक्शन जर कमी असेल तर बॉडी स्लाइड होणार, बरोबर ना. म्यू इज इक्वल टू टॅन फाय. त्यामुळे फाय जर कमी असेल, आर यू गेटिंग ऑर नॉट, तर बॉडीची मुवमेंट स्टार्ट होईल. डू यू एग्री? Yes, sir. आन्सर इज ए. इफ अँगल ऑफ फ्रिक्शन इज लेस दॅन, कन्फर्म करू का? क्वेश्चन नंबर 4 ए. अरे उगीच विचार केला नाही. ऑप्शन ए आपल्याला माहिती आहे की when there is confusion. Fifth, Yes. a body of weight W is required to move up on a rough inclined surface whose angle of inclination with the horizontal is alpha. The effort applied parallel to the plane is given by. आता डेरिवेशन मध्ये गेलं का नाही. वेट डब्ल्यू, पुन्हा एकदा तेच झालं. This is weight W. Weight W required to move up rough inclined plane. Inclination with the horizontal is alpha. Angle alpha दिला है. Effort parallel to the plane. पुन्हा एकदा हा वेटचा कंपोनेंट त्याला खाली घेते, बरोबर ना. जो किती असेल, इथं अल्फा येईल, बरोबर ना. Yes. कंपोनेंट cos alpha, W cos alpha, आणि W sin alpha, बरोबर ना. Yes, sir. आणि अजून अपोज करणारा फोर्स कोण असेल तर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन असेल, बरोबर आहे का. तो किती असेल, म्यू, बरोबर ना. इंटू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कसं काढणार आता. मूव अप म्हणलेलं आहे, त्यामुळे मोशन आपल्याला अशी पाहिजे, बरोबर ना. त्यामुळे डब्ल्यू साइन अल्फा हा तर एक कंपोनेंट फिक्स झाला, बरोबर ना. हाऊ टू फाइंड आउट द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कसं मिळवायला गेलो, नॉर्मल रिएक्शन. ओके 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 ओके. समेशन एफ वाय इक्वल टू 0 जर घेतलं तुम्ही, लक्षात सर्वांचं इथपर्यंत समजलं का काय सांगितलं ते. Yes, sir. Yes, sir. हॅलो, आतापर्यंत जे बोललो ते लक्षात आलं का. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. का सेपरेट ड्रॉ करून दाखवू द्या, थोडं वेट करा. व्हाईट बोर्ड दिसतोय सर्वांना. Yes, sir. Yes, sir. Sir. हॉरिझॉन्टल सरफेस, इनक्लाइंड सरफेस, ठीक आहे. वेट ऑफ द बॉडी किती सांगितलं आपल्याला, डब्ल्यू.
ठीक आहे. अँगल किती सांगितलाय? अल्फा. मोशन ऑफ द बॉडी कशी पाहिजे? अपवर्ड. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. तर ह्या मोशन साठी आपल्याला फोर्स पी अप्लाय करायचा आहे आणि त्याचं मॅग्निट्यूड किती हा क्वेश्चन आहे. वेदर द क्वेश्चन इज अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. तर ह्या डब्ल्यू ला आपण रिझॉल्व्ह करणार कसा? अलॉंग द सरफेस आणि परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. हा अँगल जर अल्फा असेल तर इथला अँगल पण अल्फा असेल. एनी डाउट्स? No, sir. Sir. आता परपेंडिक्युलर टू द सरफेस हा कॉम्पोनंट कोण येईल? डब्ल्यू कॉस अल्फा. कारण अँगल व्हर्टिकलचे इथं काय जास्त कन्फ्युज होऊ नका. आणि हा कॉम्पोनंट कोण येईल? W sin alpha. डब्ल्यू साइन अल्फा. म्हणजे कमीत कमी पी चं मॅग्निट्यूड किती असलं पाहिजे? किती असलं पाहिजे? कमीत कमी Sin alpha. डब्ल्यू साइन अल्फा. म्हणजे वेटचा जो कॉम्पोनंट जो ह्याला खाली ओढतोय त्याला ओव्हरकम केलं पाहिजे. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर? Yes, sir. प्लस पी चं मॅग्निट्यूड एवढं असून चालणार नाही कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पण अपोज करतोय. येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. मग तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आहे हा आपल्याला फाइंड आउट करायचा. एफ चा फॉर्म्युला काय? Mu upon R. म्यू इंटू आर. R. बरं का? म्हणजे तुम्हाला नॉर्मल रिएक्शन काढावं लागेल. आता नॉर्मल रिएक्शनचा जर तुम्ही विचार केला हा समजा एक्स ऍक्सिस समजला आणि हा वाय ऍक्सिस समजला. समेशन एफ वाय इक्वल टू 0 अप्लाय करा. काय उत्तर मिळतं? आर इज इक्वल टू काय येईल? W cos alpha. आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा. ते इथं ठेवा. समजतंय ना? मग काय मिळेल तुम्हाला? एफ इज इक्वल टू म्यू. आर चे ठिकाण काय ठेवणार? W. Cos alpha. डब्ल्यू कॉस अल्फा. ठीक आहे. हा काय झाला? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो इथं ऍड करा. पी मग काय असेल? वेटचा कॉम्पोनंट प्लस फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स किती आहे? म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा. कॉमन काय येईल याच्यात ना? W. फक्त डब्ल्यू बरोबर ना? पी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ब्रॅकेट Sin alpha plus mu cos alpha. साइन अल्फा प्लस Mu cos alpha. Mu cos. कॉस अल्फा. हे लिहून घ्या आता कारण ऑप्शन जरा कन्फ्युजिंग असणार आहे त्याच्यातले. झालं उत्तर. पी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ब्रॅकेट साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा. याचा एक स्नॅपशॉट घ्या. घेतलाय? Yes, sir. ठीक आहे. मला वाटतं 1 मार्काच्या मनात हा खूप मोठा प्रश्न झाला का नाही? स्नॅपशॉट झालाय. बंद करू दे हे व्हाईट बोर्ड. Yes, sir. डब्ल्यू Yes, sir. इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा. क्वेश्चन नंबर 5 ना? डब्ल्यू इंटू Option C. सी वाटतोय ना? Yes. वाटतो काय डेराइव्ह केलं म्हणून होय? फुकट नाही हा. पी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा. ठीक आहे. याच्या पाठीमागे जे काय डेरिव्हेशन आहे ते आपण डिस्कस केलेलं आहे. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थँक्यू. क्वेश्चन नंबर 6. The coefficient of friction is the ratio of limiting friction to normal reaction. M is equal to F by R. Agree. 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 So, agree.
नेक्स्ट सेवंथ, बीमचे आता सुरू झालेले आहेत प्रश्न. In a simply supported beam carrying triangular load, the reaction cannot be vertical. असं काही कंपल्सरी नाही. Yes, sir. Option B. Option B. डिसॅग्री येणार, बरोबर ना? Yes, sir. कारण if you consider the beam like this, simple support समजा दोन असतील आणि समजा आपण ट्रायंग्युलर म्हणजेच काय UVL अप्लाय केला तर त्याचा इक्विव्हॅलंट पॉइंट लोड इथे कुठेतरी येईल, बरोबर ना? आणि रिएक्टिव्ह फोर्सेस व्हर्टिकल येऊ शकतात, बरोबर आहे का? आणि स्टेटमेंट काय म्हणते की रिएक्टिव्ह फोर्सेस व्हर्टिकल येऊ शकत नाहीत, कॅनॉट म्हणताय, बरोबर ना? देअरफॉर वी विल डिसॅग्री. Next question number 8. The reaction at roller supported end of the beam is always Vertical. Vertical. Option Okay. A. vertical. इथं 8चं उत्तर डी दिलंय. Okay, let us discuss. None of the above म्हणते. Actually both of the above असं both A and C यायला पाहिजे. कारण बीम जर असे असेल आणि इथं रोलर असेल तर व्हर्टिकल येईल, बरोबर ना? इफ द बीम इज इन्क्लाइंड, रोलर विल बी इन्क्लाइंड. रिएक्टिव्ह फोर्स असा असेल, बरोबर आहे? Yes, इथं sir. बीमची पोझिशन दिलेली नाही. The reaction at roller supported end of the beam is always. Yes or no? Yes, sir. पण जर तुम्ही हॉरिझॉन्टल पोझिशन अझ्युम केली तर व्हर्टिकल म्हणता येईल मोस्ट ऑफ द केसेस. डू यू एग्री? Yes, sir. बीम जर हॉरिझॉन्टल असेल तर रिएक्शन व्हर्टिकल असं गृहीत धरता. याचं उत्तर डी दिलेलं आहे, ते करेक्ट करून घ्या. ए नॉर्मल केस मध्ये म्हणजे हॉरिझॉन्टल बीम साठी रोलर सपोर्टची रिएक्शन कशी असेल? व्हर्टिकल. इज इट ओके? Yes, sir. ठीक आहे, करेक्शन करून घ्या. 8व्याचं ए म्हणा नॉर्मल केस मध्ये. आणि हे सर्व घोटाळे जे आहेत असं परीक्षेत सुद्धा होणार आहेत हे गृहीत धरून चला, ठीक आहे? आणि शेवटी कुठं ना कुठं ह्युमन एरर असू शकते, ते होणारच नाही असं गृहीत धरू नका. लोक हळूहळू अटेंडन्स जसं जवळ येईल तसं तसं संख्या वाढत चालली, ठीक आहे? नो प्रॉब्लेम. इफ द रिएक्शन ऑफ अ बीम, नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे असं मी गृहीत धरतो. बापरे, ISC टाइम टेबल आलं टेलिग्रामला. बघावर आपला पेपर कधी? 7. 8 ला आहे सर. 8 ला आहे. 8 ला मंगळवार ना? आज वार गुरुवार. आज गुरुवार. बापरे. PC सब्जेक्ट आहे तिथं काय आहे? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बाबर सर घेतात ते इंग्लिश. येस, ओके. त्याचा पेपर बहुतेक 25 मार्काचा असतो असं आठवतंय मला. ठीक आहे, जाऊ दे, आपला विषय काढा. क्वेश्चन नंबर 9. काय टेन्शन घेता म्हणून सिलेबस एवढा पुढे गेला, वेळ घालवत नाही म्हणूनच पुढे गेला, बरोबर ना? क्वेश्चन नंबर 9. If the reaction of a beam at one of its supports is the resultant of horizontal and vertical statement in then it is Hinged.
ऑप्शन सी. व्हेरी गुड. जर हिंज्ड सपोर्ट असेल तर रिॲक्शन फोर्स हा कसा असतो, हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल यांचं कॉम्बिनेशन असतो. हे परत सांगायची गरज नाही ना. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10. For simple support, reaction will be given always normal to the supporting surface. Agrees anarchy? Agree. Yes, sir. Yes. Agree. Take a snapshot of this. ह्या उत्तरांचं मला ट्रॅक ठेवावं लागेल, कारण कुठे कुठे करेक्शन लागते हे पण आपल्याला नोट करावं लागेल ना. त्यामुळं इथं दिलेली उत्तर चेक करू आपण. 7th is बी. आपण ऍग्री म्हणतोय, इथं सी म्हटलंय. सॉरी, इक्विलिब्रियम ऑफ बी. हा 47चा सेट चालू आहे नाही. हा 7th बी दिलंय, 8th डी दिलं तर ते आपण ए गृहीत धरलं नॉर्मल कंडिशन रोलरची. 9th सी, 10th ए. ठीक आहे, कुठं काही करायची गरज नाही, तेवढं फक्त 8व्याचं मी तुम्हाला सांगितलंय. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, Yes, sir. sir. A couple acting at midpoint of simply supported beam has same horizontal and vertical components. Agree. Agree. Agree आहे ना, कारण मिड पॉइंटला ऍक्ट होत आहे, त्यामुळे दोन्हीकडे कपल ऍक्टिंग ऍट मिड पॉइंट ऑफ सिम्पली सपोर्टेड बीम हॅज सेम हॉरिझॉन्टल अँड वर्टिकल कंपोनंट्स. ठीक आहे, सपोर्ट रिएक्शनचे कंपोनंट्स असं म्हणायचं त्यांना. वी अंडरस्टूड ब्रॅकेट मध्ये काय आहे ते. ठीक आहे, ऍग्री. 11th तर डिसऍग्री म्हटलंय का बरं. कपल ऍक्टिंग ऍट मिड पॉइंट ऑफ सिम्पली सपोर्टेड बीम. सिम्पली सपोर्टेड बीम असे घेतली, काय दिलं, कपल ऍक्टिंग ऍट मिड पॉइंट. एक कपल ऍक्ट होते मोमेंट मिड पॉइंट ऑफ द बीम ला has same horizontal and vertical components. Summation m equal to 0 आपण घेतो ना. हा जर सपोर्ट ए असेल तर आर ए येणार, बरोबर ना. जर बी असेल तर हे रिएक्टर काय म्हणणार तुम्ही, आर बी म्हणणार. ठीक आहे, काहीतरी मॅग्नेट घ्या. समजा 100 न्यूटन मीटरचं कपल आहे. कोणती कंडिशन यूज करणार तुम्ही? समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाय यांचा काय उपयोग नाही, बरोबर ना. समेशन एम इक्वल टू 0 कुठे अप्लाय करणार तुम्ही? फोर्स जर असेल कपल ऐवजी इथं तर दोन रिएक्टिव्ह कंपोनेंट इक्वल असतील, बरोबर ना. Yes, sir. Yes, sir. बरोबर आहे, पण आता फोर्स दिलेला नाही, कपल दिलेला आहे आणि सेम हॉरिझॉन्टल. अरे काय वाचतोय आपण. या केस मध्ये हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट किती असेल रिएक्शनचा? 0 असणार ना. Yes, sir. आणि व्हर्टिकल कंपोनेंटला काहीतरी मॅग्निट्यूड असेल. येस ऑर नो? Yes, sir. आणि क्वेश्चन मध्ये असं म्हटलं की हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल कंपोनेंट इक्वल असतात का?
Disagree. Disagree. डिसएग्री, कारण हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट हा 0 असेल आणि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन हा नॉन झिरो असेल. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Therefore we have to disagree. These components of reactions cannot be equal, therefore we will disagree. वेळ आहे का? ठीक आहे. 12th, a mass hinged at one end supported on the rollers is subject to horizontal load only. A mass hinged at one end supported on roller. एका ठिकाणी hinged supported, दुसऱ्या ठिकाणी roller. बरोबर, subjected to horizontal load only. Its reaction at hinged end will be resultant of horizontal राहणार ना, काय प्रश्न नाही. 12th A. C तर आहे का बरं? एक बीम घेतली आपण. ठीक आहे. काय सांगितलंय? हिंज्ड ॲट वन एंड. हा हिंज्ड सपोर्ट आपण ए ला घेतला, बरोबर आहे का? सपोर्टेड रोलर ॲट द अदर. दुसऱ्या ठिकाणी रोलर सपोर्ट घेतला. ठीक आहे. सब्जेक्टेड टू हॉरिझॉन्टल लोड ओनली. तर अप्लाय केलेला लोड हा हॉरिझॉन्टल असेल, समजा 10 किलो न्यूटन. ठीक आहे. इट्स रिएक्शन ॲट हिंज्ड एंड. रिएक्शन ॲट हिंज्ड एंड. आता जर तुम्ही व्हर्टिकल लोड अप्लाय केला, बरोबर आहे का? आर यू लिसनिंग? Yes, sir. जर तुम्ही व्हर्टिकल लोड समजा 200 वगैरे असा अप्लाय केला तरच व्हर्टिकल रिएक्शन येतील ना. Yes, sir. पण सांगितलं काय? सब्जेक्टेड टू हॉरिझॉन्टल लोड ओनली. येस ऑर नो? Yes, sir. त्यामुळे नॉर्मल कोर्स मध्ये आपण हिंज्ड सपोर्टला दोन रिएक्शन गृहीत धरतो, एक हॉरिझॉन्टल आणि एक व्हर्टिकल. डायरेक्शन कशी असू दे हॉरिझॉन्टलची. मग इथला रिएक्टिव्ह फोर्स हा RA. व्हॉट इज युअर ओपिनियन? हॉरिझॉन्टल असेल का व्हर्टिकल असेल का रिझल्टंट ऑफ बोथ असेल? कारण वेट ऑफ द बीम आपण निग्लेक्ट करतो. In my opinion, it will be horizontal. Okay, still we'll keep it pending. चलते? Yes, sir. Yes, sir. But my opinion is horizontal. कारण हे नॉर्मल केस मध्ये असतं, रिझल्टंट ऑफ हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल. पण या केस मध्ये लोडिंग कसं आहे? हॉरिझॉन्टल लोड ओनली. Therefore we have to think about this question. जर अप्लाइड लोड हॉरिझॉन्टल असेल तर रिएक्शन पण अप्लाइड लोड हॉरिझॉन्टल असेल तर रिएक्शन सुद्धा कशी असेल? हॉरिझॉन्टल. Horizontal. Okay, we'll discuss it again in tomorrow's lecture. ठीक है. I'll take the attendance. Number 40 choice. 45. Roll number 40 and 45 are absent.
ठीक है, विल स्टॉप हियर. थँक्यू.